यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदगार दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए ज़राइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी जन पिसर पिदर बिरादरां कस नेस दस्तंगीर आखर बेहफ्तम कच न दारद चूँ शबद तकबीर शब रोज़ गश्तम कर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे न नेकी कार करदम हम ही चिनी हवाल बदबख्त हम चूँ बखील गाफल बेनज़र बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिमें असी सारे पिछले लगभग 4-5 घंटे तो जिथे माता मनजीत कौर जी का अंतिम सफ़र संस्कार सोयले का जाप फिर गुरुद्वारा साहब आके अखंड पाठ साहब के भोग तो हुण गुरबाणी कीर्तन राहीं ते विचारां राहीं उन्होंने श्रद्धांजलि, जिहड़ा लफज श्रद्धांजलि ये शरधा की अंजलि है। असल दे विच जो इंसान आंदा है इस प्लैनेट दे उत्ते इस मंच दे उत्ते वो अपना किरदार अपना रोल अदा करता है, जिहड़ा बहुत बार डेस्टिंड हुंदा है। एक बड़े सियाणे सज्जण ने कुछ दिन पहला कहा कि असी दुनिया च कदों आना है ये असी डिसाइड नहीं करते, किते होर डिसाइड हुंदा है। असी दुनिया तो कदों जाना है असी डिसाइड नहीं करते, किते होर डिसाइड हुंदा है। तो फिर ये किवें है कि जो कुछ इस प्लैनेट के उत्ते इस धरती के उत्ते असी करते हैं वो साडा कीता हुंदा होए। ये रूहानीयत की सिखर है। जां जदों भाणे विच रहण वालियां जीवां दी असी गल करते हैं जां सहज दे विच जीण वालियां दी गल करते हैं तो उन्हां दे सामने फिर ना कोई भला हुंदा है ना बुरा हुंदा है, ना कोई पुन हुंदा है ना कोई पाप हुंदा है। उन्हां दे लई हुक्म दे विच जिउणा रज़ा दे विच जिउणा ये मन के तुरना। रब नूं फर्क नहीं पैंदा है कि तुसी रब दी सिफत करो, रब नूं बुरा भला कहो। बाणी सानूं याद दहानी करवाती है कि जे सब मिल के आखण पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए। उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा। फर्क इन्ना है कि साढ़े अपने अंदर, और गुरु अमरदास जी का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नौ नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाए। ये ह्यूमन लाइफ की बिगनिंग है। यूटरस के अंदर कंसैप्शन वाजा जदों वजदा है वाजे नूं खिंच के जिहड़ी हवा है वो साउंड पैदा करती है तो क्रिएशन उस यूटरस के अंदर उस दिल का धड़कना वो वाजे का वजना है। तो फिर जिहड़ी जीवन है एक पासे 9 दरवाजे ने जिहड़े सारी क्लास मैमीलिया जदों असी ह्यूमन रेस की गल करते हैं सारे एनीमल किंगडम के बाहरले संसार के नाल राबते दे 9 दरवाजे ने 9 आउटलैट्स ने जिन्हां दे राहीं सिर्फ इंसानी रेस के अंदर इन्ना फर्क है कि उस दे कोल 10वां दरवाज़ा है, उस दे कोल ठीक ते गलत की पछाण है, उस दे कोल ये जानण दा है कि इस जीवन का मनोरथ की है। उहदे अंदर ये सवाल उठदा है मैं कौन है, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, जीवन का मनोरथ की है। और 8-10 हज़ार साल की ह्यूमन हिस्टरी दे विच जिन्ने मजहब स्कूल ऑफ थॉट स्कूल ऑफ फिलोसफी ये सारे इस सवाल का जवाब लभण की कोशिश है।
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 557 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਗਵਾਚ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖੇਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਬਰੇਟਡ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਦੌੜ ਐਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਰਸਿਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ, ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟਡ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ
सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै काण न कीजै। कि जे तैनूं प्यार की खेड खेडण का शौक है तो सिर नूं तली ते रख लै ते मेरी गली विच आ जा। इस रस्ते ते जिसने भी पैर पाया उन्हें सिर दे दिता है, पिठ नहीं दिखाई। साडा इतिहास जिन्हों असीं अरदास याद करते हैं, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। ये प्रेम दे पुतलियां दा इतिहास है। पर इस तो फौरन बाद अगला सलोक है वारां दे वधीक, नाल किराड़ा दोस्ती, कूड़ा कूड़ी पाए, मरण न जापै मूलिया, आवे किसै थां। किराड़ ये कोई जात सूचक लफज नहीं है, ये बिरती है। किराड़ बिरती की है? वो हाण ते लाभ देखदा, वो देखदा जी गवाया की है, खट्टिया की है। और अज भी जदों साडे संघर्ष की गल हुंदी है, मौजूदा 4 दहाकिਆਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा गुरु ਦੇ सपुत्र सपुत्रियां ने अपने शरीरां दे ठीकरे दिल्ली साम्राज के सिर ते भन्ने ने, ताकि कौम का आने वाला कल शान मता होए, मान मता होए। लेकिन ये बनक बिरती लोग, किराड़ बिरती लोग ये पुछणगे जी की खट्टिया, इन्ने मुंडे मरवा लए, इन्ना नुकसान करा लिया, की मिलिया जी सानू। हुण ये है वो किराड़ बिरती, क्योंकि जिहड़े प्रेम के पुतले सी उन्होंने किसी की इंतजार नहीं की, किसी नूं पुछया नहीं। जो ही दरबार साहब ते अकाल तखत ते हमला होया, अपने घर बार छड्ड के तुर पे। तो जे जिन्हां ने प्रेम की खेड नूं समझना है, जिन्हां ने बेअंत सिंघां, सतवंत सिंघां, केर सिंघां, जिंदियां सुखियां, दिलावर सिंघां, राजोआणियां, हवारियां दे जीवन नूं देखना है, वो प्यार की खेड वाले ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं इस रस्ते ते तुरन वाले। और उही मापिओ हरजिंदर सिंह जंदा दे माता जी काफ़ी अरसा उन्हां तो बाद कौम दे लई वड्डी प्रेरणा रहे। और वो जदों भी खलोंदे सी, उन्होंने जदों अपने लास्ट पल जिहड़े पूना जेल च जदों 9 अक्तूबर नूं फांसी दे तख्ते वल तुर के गए, वो सारे जदों बयान करते सी तो इवें लगता सी कि ये जिहड़े प्यारे ने, क्योंकि एक गल का ध्यान रहे, जीवन और मौत ये साडे दिते हुए लफज ने। रब की दुनिया च कंटीन्यूटी है, और यही कारण है कि साडे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ लफज तुर जाण लई चढ़ाई करना है। चढ़ाई असेंडेंसी होंदी है, चढ़ाई का मतलब है सफ़र मुक्या नहीं है, ये सफ़र की कंटीन्यूटी है, ये चढ़ाई है। और भाई गुरदास जी ने जिवें याद दहानी करवाई, जिहड़े इस प्लैनेट के उत्ते सच हक इंसाफ के रस्ते दे पांधी होण, जां आम गृहस्थी होण, जां आम किरती सिख होण, जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह का यह फलसफा समझ आया, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। घालना की कमाई, किरत की कमाई, ये करिश्मा नहीं है गुरु नानक पातशाह का कि 4-5 सदियां 4 पावरफुल पातशाहियां उन्हों का जोर लगा होए भी सिक्खी का नामो निशान मिटाना है। वो मुगलिया साम्राज होए, दरा खैबर पार दे अफगान धाड़वी होण, आ 7 समुंदर पार तो गए गोरे होण ब्रिटिश साम्राज, जां अज 78-80 साल तो हिंदू तवी होण, फिर भी खालसा दुनिया भर के अंदर आ जिस धरती ते असीं आए हैं ओहायो दी, और इत्थे जदों तुसीं हर थां किते जाके देखो गुरु के निशान झूलते हैं। जदों सूरज दियां पहलियां किरनां इस धरती ते पैंदियां, न्यूजीलैंड की धरती है, आस्ट्रेलिया उत्थे भी 18 तो ज़्यादा गुरुद्वारा साहब साडे निशान साहब झूलते हैं। जिथे इस धरती के उत्ते सूरज डुबदा है, सियाटल, वैनकूवर, वेस्ट, उहदे च भी झूलते हैं। और तुसी सारे जो कि जिथे मैं ਚੱਠਾ परिवार, कोठी परिवार, बार बार जिक्र भी होया संघर्ष नाल जुड़े होण दा, मेरे सामने लगभग ये 4 दहाकिਆਂ तो बाद खास तौर पर 90 तो बाद दीयां सांझां ने। तुसी सारे भी साडे नाल हम सफ़र हो। जिन्ना मर्जी कोई नायक होए, कोई जिहड़ा वो अपने आप को काबिल समझदा होए, अल्टीमेटली काफला मैटर करता है, कौन नाल खलोता है वो तुहानूं हौसला दिंदा है। और उस सारे हौसले दे पिछे जिथे तक तुसी तुरे हो, तुर रहे हो, तुहाडे मापिओ दे जाले हुए जफर ने, उन्हां दी
ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਲਗਭਗ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਛੜੇ ਨੂੰ, ਕੱਟੇ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਪਿੰਡਾ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵ, ਏਂਜਲਸ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਏਂਜਲਸ, ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਮਬਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, 2-2 ਜੌਬ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਚੱਠਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਪਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਲੈਸ਼, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਵਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ। ਪਰ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੁੱਝਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਅਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਉਹ 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਛੀ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਡੋਂਟ ਫਾਲਸ ਮੱਚ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਰੀ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਲਵ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਟਲੀਡੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਸਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰੇਖਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 6-7 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 47 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਬਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਗੰਜ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 250 ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਮਰਾਜ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਓ, ਕਿ ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਚੇਤੂ ਦੋ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਇਸਲਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮ ਸਰ ਮੂਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਹੇ ਨਾਦਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੌਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਿਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ। ਜ਼ਨ ਔਰਤ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਨ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਿਦਰ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬੇਹਫਤਮ ਕਸ਼ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਕਬੀਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਬਿਦਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਕਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਇੰਚਨੀ ਹਵਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੂੰ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਨ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਦ ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਾਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਢਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੀਣ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।